విఘ్నేశ్వరాయ నమః. శ్రీ సిద్ధి వినాయక వ్రతకల్పము. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సుంచితపాభౌప విధ్వంసన విచక్షణం విఘ్నాంధకార భాస్వంతం విఘ్నరాజమహాంబజే. ఏకదంతం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం చతుర్భుజం పాశాంకుశధరం దేవం ధ్యాయే సిద్ధివినాయకం. उत्तमं घननादस्य व्रतं संपत्करं शुभं भक्ताभीष्टप्रदं तस्मात् ध्यायेत् तं विघ्ननायकं ध्यायेत्. गजाननं देवप्तप्तकाञ्चनसन्निभं चतुर्भुजं महाकायं सर्वाभरणभूषितं श्रीगणाधिपतये नमः ध्यायामि. अत्यदन्ताय नमः गुल्फं पूजयामि. शूर्पकर्णाय नमः जानुनीं पूजयामि. विघ्नराजाय नमः लिङ्गे पूजयामि. अगवाहनाय नमः ऊरु पूजयामि. हेरम्बाय नमः कटिं पूजयामि. लंबोदराय नमः उदरं पूजयामि. गणानाथाय नाभिं पूजयामि. गणेशाय नमः हृदयं पूजयामि. स्थूलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि. स्कन्दग्रजाय नमः स्कन्दं पूजयामि. पाशहस्ताय नमः हस्तं पूजयामि. गजवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि. विघ्नहन्त्रे नमः नेत्रे पूजयामि. शूर्पकर्णाय नमः कर्णौ पूजयामि. बालचन्द्राय नमः ललाटं पूजयामि. सर्वेश्वराय नमः शिरः पूजयामि. विघ्नराजाय नमः सर्वाण्यांगानि पूजयामि. गणाधिपाय नमः बृहतीपत्रं समर्पयामि. उमापुत्राय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि. गजाननाय नमः दुर्वायुग्मं समर्पयामि. हरसूनने नमः दत्तूरपत्रं समर्पयामि. लंबोदराय नमः बदरीपत्रं समर्पयामि. गुहग्रजाय नमः अपामार्गपत्रं समर्पयामि. अपामार्गपत्रं समर्पयामि. गजकर्णाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि. एकदन्ताय नमः चूतपत्रं समर्पयामि. विकटाय नमः करवीरपत्रं समर्पयामि. भिन्नदन्ताय नमः विष्णुक्रान्तपत्रं समर्पयामि. वटवे नमः दाडिमीपत्रं समर्पयामि. सर्वेश्वराय नमः देवदारुपत्रं समर्पयामि. बालचन्द्राय नमः मरुवकपत्रं समर्पयामि. हेरम्बाय नमः सिन्धुवारपत्रं समर्पयामि. शूर्पकर्णाय नमः जातिपत्रं समर्पयामि. सुराग्रजाय नमः गण्डकीपत्रं समर्पयामि. इववक्त्राय नमः शमीपत्रं समर्पयामि. विनायकाय नमः अश्वत्थपत्रं समर्पयामि. सुरसेविताय नमः अर्जुनपत्रं समर्पयामि. कपिलाय नमः अर्कपत्रं समर्पयामि. श्रीगणेश्वराय नमः एकविंशति पत्राणि समर्पयामि पूजयामि. स्तोत्रशतनामावलिः. ॐ गजाननाय नमः. ॐ गणाध्यक्षाय नमः. ॐ विघ्नराजाय नमः. ॐ विनायकाय नमः. ॐ द्वैमातुराय नमः. ॐ द्विपमुखाय नमः. ॐ प्रमुखाय नमः. ॐ सुमुखाय नमः. ॐ कृतिने नमः. ॐ सुप्रदीपाय नमः. ॐ सुकनिधये नमः. ॐ सुराध्यक्षाय नमः. ॐ सुरारिघ्ने नमः. ॐ महागणाधिपतये नमः. ॐ मान्याय नमः. ॐ महाबलाय नमः. ॐ हेरम्बाय नमः. ॐ लम्बजटाराय नमः. ॐ ह्रस्वग्रीवाय नमः. ॐ महोदराय नमः. ॐ महोद्गटाय नमः. ॐ महावीराय नमः. ॐ मन्त्रणे नमः. ॐ मङ्गलस्वराय नमः. ॐ प्रप्रदाय नमः. ॐ प्रथमाय नमः. ॐ प्रज्ञाय नमः. ॐ विघ्नकर्त्रे नमः. ॐ विघ्नहन्त्रे नमः. ॐ विश्वनेत्रे नमः. ॐ विराटपतये नमः. ॐ श्रीपते नमः. ॐ वाक्पतये नमः. ॐ शृङ्गारिणे नमः. ॐ आश्रितवत्सलाय नमः. ॐ शिवप्रियाय नमः. ॐ शीघ्रकारिणे नमः. ॐ शाश्वताय नमः. ॐ बलाय नमः. ॐ बलोत्थिताय नमः. ॐ भावात्मजाय नमः. ॐ पुराणपुरुषाय नमः. ॐ पूष्णे नमः. ॐ पुष्करोक्षिप्तवारिणे नमः. ॐ अग्रगण्याय नमः. ॐ अग्रपूज्याय नमः. ॐ अग्रगामिने नमः. ॐ अन्तकते नमः. ॐ चामिकरप्रभाय नमः. ॐ सर्वस्मै नमः. ॐ
పాస్యాయ నమః. ఓం సర్వకర్త్రే నమః. ఓం సర్వనేత్రే నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః. ఓం అనగాయ నమః. ఓం పంచహస్తాయ నమః. ఓం పార్వతీనందనాయ నమః. ఓం ప్రభవే నమః. ఓం కుమారగురువే నమః. ఓం అక్షోభ్యాయ నమః. ఓం గుంజరాసురభంజనాయ నమః. ఓం ప్రమోదాయ నమః. ఓం మోదకప్రియాయ నమః. ఓం కాంతిమతే నమః. ఓం ధృతిమతే నమః. ఓం కామినే నమః. ఓం కపితవనప్రియాయ నమః. ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః. ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః. ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః. ఓం భక్తజీవితాయ నమః. ఓం జితమన్మథాయ నమః. ఓం ఐశ్వర్యకారణాయ నమః. ఓం జాయసే నమః. ఓం యక్షకిన్నరసేవితాయ నమః. ఓం గంగాసుతాయ నమః. ఓం గణాదిశాయ నమః. ఓం గంభీరనినదాయ నమః. ఓం పటవే నమః. ఓం అభిష్టవరదాయ నమః. ఓం జ్యోతిషే నమః. ఓం భక్తనిధే నమః. ఓం భవగమ్యాయ నమః. ఓం మంగళప్రదాయ నమః. ఓం అవ్యక్తాయ నమః. ఓం అప్రాకృత పరాక్రమాయ నమః. ఓం సత్యధర్మిణే నమః. ఓం సుఖప్రదాయ నమః. ఓం సరసాంబుజే నమః. ఓం మహేశాయ నమః. ఓం దివ్యాంగాయ నమః. ఓం మణికంగిణీ మేఖలాయ నమః. ఓం సమస్త దేవతామూర్తే నమః. ఓం సత్తోతితాయ నమః. ఓం విఘాతకారిణే నమః. ఓం విశ్వదృశే నమః. ఓం విశ్వరక్షాకృతే నమః. ఓం కళ్యాణగురవే నమః. ఓం ఉన్మత్తవేషాయ నమః. ఓం అపరాజితాయ నమః. ఓం ఆక్రాంత చిత్రదవే ప్రభవే నమః. ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమః. ఓం వరసిద్ధి వినాయక స్వామి నమః. రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలాన అన్యదాశరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభవేన రక్ష రక్షగణాధిప ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయా. శ్రీ వినాయక వ్రత కథ శ్రద్ధగా ఆలకించుడు. స్వామివారి జననానికి గల కారణాలు చెప్పబడుతున్నాయి. శ్రీమదఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన భగవంతుని సృష్టి విశేషముకు భారతదేశంలో చాలా కాలంనకు పూర్వము చంద్రవంశానికి చెందిన ధర్మరాజు అనే రాజు జ్ఞాతుల వలన సిరి సంపదలన్నీ పోగొట్టుకొని భార్యతోనూ నలుగురు తమ్ములతోనూ కలిసి వనవాసం చేయుచు ఒకనాడు నైమిషారణ్యమునకు వెళ్ళాడు. అక్కడ శౌనకాది ఋషి ప్రముఖులకు అనేక పురాణ రహస్యాలను బోధించుతున్న సూత మహామునిని దర్శించి నమస్కరించి, అయ్యా, మేము మా దాయాదులచే దగా చేయబడి ధన కనక వస్తు వాహన రాజ్యాధికారములన్నిటినీ పోగొట్టుకొని ఉన్నాము. ఈ కష్టములన్నీ గడిచి మా రాజ్య వైభవములు మరలా మాకు లభించుటకు గాను ఏదైనా సులభమైన వ్రతాన్ని ఉపదేశించండి అని ప్రార్థించగా సూతుడతనికి వినాయక వ్రతం చెయ్యి అని ఆదేశించి ఇలా చెప్పసాగాడు. ధర్మరాజా ఒకానొక సందర్భంలో శ్రీ కుమారస్వామి కైలాసవాసి అయిన పరమశివుణ్ణి సందర్శించి, తండ్రి, మానవులు ఏ వ్రతం చేయడం వలన సమస్తమైన విద్య విజయ వైభవాలను పుత్ర పౌత్రాదిగా వంశవృద్ధిని పొంది అన్ని కోరికలు తీరిన వారి సకల సుఖ సౌభాగ్యాలను పొందుతారో అటువంటి వ్రతాన్ని చెప్పవలసిందిగా అని కోరాడు. అందుకు సమాధానంగా శివుడు, నాయన కుమారస్వామి, సర్వసంపత్కరము, ఉత్తమము, ఆయుష్కామార్థ సిద్ధిప్రదము అయిన వినాయక వ్రతం అనే ఒకటి ఉన్నది. దీనిని భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు ఆచరించాలి. ఆ రోజు ప్రాతకాలమే నిద్రలేచి స్నానం చేసి శుచిపూతుడై నిత్య కర్మలు నెరవేర్చుకొని తమ శక్తి మేరకు బంగారంతో కానీ వెండితో కానీ లేదా కనీసం మట్టితో కానీ విఘ్నేశ్వరుడు బొమ్మను చేసి తమ ఇంటికి ఉత్తర దిక్కులో పండ్లు కానీ బియ్యం కానీ పోసి మండపాన్ని నిర్మించి అష్టదళ పద్మాన్ని ఏర్పరిచి శ్రీ విఘ్నేశ్వర ప్రతిమను ప్రతిష్ఠించి శ్వేత గంధాక్షత పుష్ప పత్రాదులతో పూజించి నేరేడు, చెరుకు మొదలైన ఫలములను ప్రత్యేకముగా రకముగా 21 ప్రకారము నివేదించి నృత్య గీత వాద్య పురాణ పఠనాదులతో పూజను ముగించి యథాశక్తి వేద విధులైన విప్రులకి దక్షిణ తాంబూలాదులిచ్చి బంధుజనంతో కలిసి నూనె ఉపయోగించకుండా నేతితో చేసిన వివిధ భక్ష భోజ్యాదులతో భోజనం చేయాలి. మరునాడు ఉదయం స్నాన సంధ్యలు పూర్తి చేసుకుని యథాశక్తిగా బ్రాహ్మణులకు దక్షిణ తాంబూలాదులతో సంతుష్టపరచాలి. ఈ విధంగా ఎవరైతే ఈ వినాయక వ్రతాన్ని చేస్తారో వాళ్ళకి శ్రీ గణపతి ప్రసాదం వలన సకల కార్యాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆ విధంగా షణ్ముఖునికి శివునిచే చెప్పబడిన ఈ వ్రతాన్ని నువ్వు కూడా ఆచరించు. గతంలో విదర్భ యువరాణి దమయంతి ఈ వ్రతం చేయడం వలననే తాను ప్రేమించిన నలమహారాజును పెళ్లాడగలిగింది. విఘ్నేశ్వర జననము ఎలా జరిగిందో చూద్దాం. చూడండి.
పూర్వకాలంలో గజాసురుడను గజరూపము గల రాక్షసుడు శివుని గురించి తపస్సు చేయగా అతని తపస్సుకు మెచ్చి శివుడు అతని ఉదరములో నివాసం ఉండేటట్లుగా వరం ఇచ్చాడు. గజాసురుడు ఎక్కడున్నాడు? శివుని యొక్క పొట్టలో, ఆ ఉదరంలో ఉండేట్టు వరం ఇస్తాడు. కైలాసంలో పార్వతీదేవి శివుని జాడు తెలియక కంగారు, ఎక్కడుంటాడు స్వామి? గజాసురుని పొట్టలో ఉన్నాడు. సో కంగారు పడుతూ అన్వేషించగా శివుడు గజాసురుని ఉదరమందు ఉన్నాడని తెలుసుకొని శ్రీహరిని ప్రార్థించి ఎలాగైనా శివుని రక్షించి బయటకు తీసుకురమ్మని వేడుకుంటుంది. అంతటా శ్రీహరి శివుని వాహనమైన నందిని చిత్ర విచిత్రములుగా అలంకరించి గంగిరెద్దుల మేళము వార్ల వేషము ధరించి గజాసురుని దగ్గరకు వెళ్ళి నందిని గంగిరెద్దుల ఆడించి మెప్పించి వరము కోరుకునేలా చేసెను. అంతటా శ్రీహరి గజాసురునితో నీ ఉదరమునందున్న శివుడు కావాలి అని కోరగా వచ్చినవాడు శ్రీహరి అని కనిపెట్టి తనకు మరణం తప్పదని భావించాడు. శ్రీహరి ఆజ్ఞతో నంది తన కొమ్ములతో గజాసురుని ఉదరము చీల్చగా అందులో నుండి శివుడు బయటకు వచ్చెను. అంతటా శివుడు గజాసురుని తలకు త్రిలోక ఆధిపత్యము ఇచ్చేదనని వరము ఇచ్చి గజాసురుని తలతో కైలాసమునకు వెళ్ళెను. వినాయకోత్పత్తి. కైలాసంలో పార్వతి శివుని రాక గురించి తెలుసుకొని ఎంతో సంతోషించి స్వాగతం చెప్పేందుకై స్నాన అలంకారములు ముగించే సమయంలో చేతిలో ఉన్న నలుగు పిండిని నలుపుతూ పతి పరధ్యానములో ఉండి ఒక అందమైన బాలుడి ప్రతిమను చేసింది. ఆ ప్రతిమ అందంగా ఉన్న కారణంగా ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసింది. ఆ బాలుణ్ణి గుమ్మం ముందు కూర్చోబెట్టి ఎవరిని లోనికి రానివ్వద్దని తను అలంకరణ పూర్తి చేసుకుని వస్తానని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళింది. కొంతసేపటికి శివుడు వచ్చాడు. కానీ గుమ్మానికి కావలిగా ఉన్న బాలుడు శివుడు ఎవరో తెలియక లోపలికి ప్రవేశం లేదన్నాడు. ఇద్దరికీ వాగ్వివాదం జరిగింది. శివునికి తన ఇంట్లో తనకే అనుమతి లేదా అంటూ ఉగ్రుడై తన త్రిశూలంతో బాలుని కంఠాన్ని నరికివేశాడు. ఇంతలో పార్వతి వచ్చి శిరస్సు లేని బాలుని చూసి విలపించింది. శివుని ఎలాగైనా బాలుని బ్రతికించమని వేడుకుంది. అంతకుముందే గజాసురుని సంహరించి తెచ్చిన శిరస్సును ఆ బాలుని మొండానికి అతికించి బాలుని బ్రతికించాడు. గజాసురుని శిరస్సుకు శాశ్వత త్రిలోక పూజ్యతను కల్పిస్తానని ఇచ్చిన వరం ఇలా ఫలించింది. గణేశుడు గజాననుడై త్రిలోక పూజ్యతను దక్కించుకున్నాడు. ఆ తరువాత శివపార్వతులకు కుమారస్వామి జన్మించాడు. విఘ్నాధిపత్యం. ఒకనాడు దేవతలు, మునులు, ఋషులు అందరూ కలిసి పరమేశ్వరుని వద్దకు వచ్చి విఘ్నములకు అధిపతి ఇమ్మని కోరెను. గణేశుడు తాను జ్యేష్ఠుడను కనుక తనకు ఆధిపత్యం ఇమ్మని తండ్రిని కోరుతాడు. కానీ కుమారస్వామి నువ్వు మరుగుజ్జువి, నువ్వేం అధిపతివి కాగలవు, తనను అధిపతిని చేయమని శివుణ్ణి ప్రార్థించాడు. అంతటా శివుడు తన కుమారుల వాగ్వివాదాన్ని ఉద్దేశించి మీ ఇద్దరిలో ఎవరైతే ముల్లోకాలలోని పవిత్ర నదులలో స్నానం చేసి ముందుగా వస్తారో వాళ్ళకే ఆధిపత్యం లభిస్తుందని చెప్పాడు. కుమారస్వామి వెంటనే బయలుదేరాడు. కానీ గజాననుడు అచేతనుడై అంత వేగంగా ముల్లోకాల్లో అన్ని నదుల్లో స్నానం చేసి రావడం కష్టమని దానికి ఉపాయం చెప్పమని తండ్రిని కోరాడు. అంతటా పార్వతీ పరమేశ్వరులు గజానుని సూక్ష్మబుద్ధికి మెచ్చి నారాయణ మంత్రం ఉపదేశించారు. నారములు అనగా జలములు, జలములన్నీ నారాయణుని ఆధీనములో, అంటే నారాయణ మంత్ర ఆధీనంలో జలాలన్నీ ఉంటాయి. గజాననుడు ఆ మంత్రం చదువుతూ తల్లిదండ్రుల చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేశాడు. ఆ మంత్ర ప్రభావాన ప్రతి పుణ్యతీర్థంలో కూడా కుమారస్వామి కన్నా ముందే గజాననుడు స్నానమాచరించి ఎదురుపడేవారు. ఇలా ముల్లోకాల్లో ఉన్న అన్ని నదులలో గజాననుడే ముందుగా ఆచరించడం చూసి ఆశ్చర్యపోయి కైలాసానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ అన్నగారిని చూచి ఆశ్చర్యపడి కుమారస్వామి, తండ్రి, అన్నగారి మహిమ తెలియక ఆధిపత్యాన్ని కోరాను, నన్ను క్షమించండి, ఆధిపత్య అర్హత అన్నగారికే దక్కుతుందని ప్రార్థించాడు. ఈ విధంగా గజానను విఘ్నములకు ఆధిపతి విఘ్నేశ్వరునిగా కొలవబడుచున్నాడు. నెక్స్ట్ శమంతకోపాఖ్యానము. చాలా చాలా ముఖ్యమైన కథ. సత్రాజిత్ అనే రాజు యొక్క భక్తి మెచ్చి సూర్యుడతనికి శమంతకమణిని ప్రసాదించాడు. ఒకానొక సందర్భంలో శ్రీకృష్ణుడు ఆ మణిని తనకిమ్మని సత్రాజిత్తుని అడిగాడు. కానీ సత్రాజిత్తు తిరస్కరించాడు. తదుపరి కాలంలో సత్రాజిత్తు తమ్ముడైన ప్రసేనజిత్తుడు అనేవాడు ఆ మణి పొదిగిన హారాన్ని తాను ధరించి అడవిలో వేటకెళ్ళాడు. అక్కడ ఒక సింహము అతనిని వధించి ఆ మణిని ఒక మాంసఖండంగా భావించి ఎత్తుకొని పోతుండగా ఆ అడవిలోనే ఉన్న జాంబవంతుడైన భల్లూకరాజు సింహాన్ని చంపి ఆ మణిని తాను తీసుకొని తన కుమార్తె అయిన జాంబవతికి ఇచ్చాడు.
కానీ శమంతకమణి మీద ఆశ కలిగి ఉన్న శ్రీకృష్ణుడే తన తమ్ముడిని చంపి దానిని దొంగిలించి ఉంటాడని సత్రాజిత్తు ఒక పుకారును లేవదీశాడు. ప్రజలంతా ఇది నమ్మసాగారు. ఆ వార్త విని బాధపడిన బలరాముడిని ఓదారుస్తూ శ్రీకృష్ణుడు, అన్నయ్య బాధపడకు, వినాయక చవితి నాడు పాలపాత్రలో చంద్రుని ప్రతిబింబం చూడడం వల్లనే నాకు ఈ అపవాదు కలిగిందని చెప్పాడు. చవితి చంద్రుడికి అపవాదికి సంబంధం ఏమిటని బలరాముడు అడగగా శ్రీకృష్ణుడు చెప్పసాగాడు. వినాయకుడు చంద్రుణ్ణి శపించుట. శ్రీ వినాయకుడు జన్మదినమైన ఒకానొక భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు కైలాసంలో కుబ్జరూపధరుడైన విఘ్నేశ్వరుడు ఆనంద తాండవం చేస్తూ ఉండగా అక్కడే ఉన్న చంద్రుడది చూసి అపహాస్యం చేశాడు. అందుకు కోపించిన వినాయకుడు, ఓరి చవితి చంద్రుడా, ఈ రోజు నుంచి నిన్ను చూసిన వారందరూ నీలాప నిందల పాలై పోయేదురుగాక అని శపించాడు. నీలాప నిందల పాలైపోదురని శపించాడు. అనంతరం చంద్రుడు దేవతలు కలిసి ప్రార్థించిన పిమ్మట, భాద్రపద శుద్ధ చవితి నా జన్మదినం నాడు శివుడు కుమారస్వామికి చెప్పిన విధంగా నన్ను పూజించి ఈ కథ చెప్పుకొని ఆ కథాక్షతలని ధరించిన వారు త్వరలోనే అపవాదుల నుండి బయటపడి అన్ని విధాలైన సుఖ సంపత్ సౌభాగ్యాలను పొందుతారని వరమిచ్చాడు. ఆ సంగతి తెలిసి కూడా నేను గత వినాయక చవితి నాడు ఆయనను పూజించకుండానే ఆ రాత్రి పాలకుండలో చంద్రుడి ప్రతిబింబం చూడడం వలనే ఈ అపనింద పడ్డాను. బలరాముడు తక్షణమే శ్రీకృష్ణుడి చేత వినాయకుడి వ్రతం చేయించాడు. వ్రతం చేసుకొని కథాక్షతలను ధరించి కృష్ణుడు తన అపనిందను మాపుకునేందుకు గాను బయలుదేరాడు. జాంబవతి పాఖ్యానము మరియు సత్యభామ పరిణయం. శ్రీకృష్ణుడు సరాసరి ప్రసేనజిత్తు వెళ్ళిన అడవికి వెళ్ళి అక్కడ అతని మృత కలేబరాన్ని దాని చెంతనే ఉన్న సింహపు అడుగుజాడలను చూసి వాటి వెన్నంటి వెళ్ళి జాంబవంతుడి జాడలు తెలుసుకొని అతని గుహలోకి ప్రవేశించాడు. జాంబవంతుడు కూతురు జాంబవతి యొక్క క్రీడ కట్టి ఉంది శమంతకమణి. దానిని తీసుకోపోయిన శ్రీకృష్ణుడిని జాంబవంతుడు నిరోధించాడు. ఇద్దరికి యుద్ధం జరిగింది. జాంబవంతుడు ఓడిపోయాడు. శమంతకమణితో పాటు కూతురైన జాంబవతిని కూడా శ్రీకృష్ణుడికి సమర్పించుకున్నాడు. కృష్ణుడు జరిగినది అందరికీ చెప్పి మణిని సత్రాజిత్తుకు ఇచ్చాడు. శ్రీకృష్ణుడి అనుమానించి నిందించినందుకు సిగ్గుపడ్డ సత్రాజిత్తు తన కుమార్తె అయిన సత్యభామను కూడా శ్రీకృష్ణుడికి ఇచ్చి వివాహము జరిపించాడు. ఈ విధంగా కృష్ణుడికి ఇటు జాంబవతి అటు సత్యభామ ఇద్దరు కూడా పత్నులైనారు. ధర్మరాజా, వృత్తాసురుని చంపేందుకు ఇంద్రుడు, గంగను భూమికి తెచ్చేటప్పుడు భగీరథుడు, క్షీరసాగన మదనమప్పుడు దేవదానవులు, సీతాన్వేషణలో శ్రీరాముడు, కుష్ఠవ్యాధి నివారణకు సాంబుడు కూడా ఈ వినాయక వ్రతాన్ని చేసి విజయాయురారోగ్యాలను పొందారు. తన వ్రతం చేసిన భక్తులు తలచిన పనులన్నీ తక్షణమే సిద్ధింపజేస్తాడు. కనుకనే ఈయనను సిద్ధి వినాయకుడు అన్నారు. విద్యార్థులకి విద్యని, జయార్థులకి జయాన్ని, ధనార్థులకి ధనాన్ని, పుత్రార్థులకు పుత్రులని ప్రసాదిస్తుంది వ్రతం. వితంతువులు పూజించినట్లయితే మరే జన్మలోను వైధవ్యం పొందరు. కాబట్టి ధర్మరాజా, నువ్వు ఈ వ్రతం చేసి నీ శత్రువులను గెలిచి మరలా రాజ్యాన్ని పొందు. సమస్త బ్రహ్మ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రాదులు కూడా ఈ వ్రతాన్ని యథావిధిగా ఆచరించి శ్రీ గణపతి అనుగ్రహం చేత సకల ఐశ్వర్యాలను పొందుదురుగాక అని సూతుడు చెప్పగా విని ధర్మరాజు ఈ వ్రతము చేసి కష్టములు తీరి శత్రువులను గెలిచి రాజ్యాన్ని సంపాదించుకొని మహారాజుగా పట్టాభిషిక్తుడైనాడు. ఓం శ్రీ వినాయక వ్రతకల్పం వ్రతకథ సంపూర్ణం. కొంచెం మీరు వేసుకొని నాకు